یوم احتسال کشمیر کے دن کو انہوں نے اپنا احتجاج رکھ دیا. اگر ایک دن پہلے کر دیتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ علیمہ خانم نے ماحول بنا دیا لیکن تقریر سہیل آفریدی کریں گے تو وہ کیا ان کے لیے گراؤنڈ ورک کری تھی؟ تو اب علیمہ خانم اگر جلسے کے سٹیج کے اوپر موجود ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست میں آ چکی ہیں. تیش میں آ کر وہ بات وہ کر جاتے ہیں جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی. اعلیٰ شخصیات نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. جس قسم کی گفتگو بلاول کر رہی ہیں یہ ایسا ماحول نہ ہوگا تو الیکشن کا مزہ کیا رہے گا؟ اب جس طرح وہ امریکہ ایران جنگ ہے نا, اب وہاں پر کیا ہو گیا, بات کریں گے یار بس یار لوگوں کو انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں مراد علی شاہ سے تو بہت بہتر چیف منسٹر جو ہے وہ آصفہ بھٹو زداری ہو سکتی ہیں. الٹی گنتی شروع ہوتی تو پھر اس الٹی گنتی کے حوالے سے آصفہ بھی تو کچھ کہتی نا. شفیع جان صاحب بھی ایک میرے فیوریٹ ہے. ان کا ہیئر اسٹائل دیکھا آپ نے ان کی گلاسز دیکھی ہیں, آپ نے دیکھا جس طرح وہ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں اور جس طریقے سے دیکھتے ہیں. اگر نئے صوبے بنیں گے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہے؟ 9 مئی کے اوپر دیکھیں ان کو توبہ کرنی ہوگی, اس پر معافی نہیں مانگیں گے تو آگے ان کا ایسا پولیٹیکل پارٹی والا سٹیٹس ریسٹور نہیں ہوگا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے جنہوں نے الیکشنز کنڈکٹ کرانے تھے وائس چانسلر کے لیے, انہوں نے کہہ دیا عمران خان نااہل ہے. کل جو ہے وہ میں دیکھ رہی تھی ایئر وائی پہ جو ہے وہ نعیم اشرف بٹ صاحب ان کی خبر آئی کہ جو ہے وہ نون لیگ کی اعلیٰ شخصیات نے پیپلز پارٹی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ تلخیوں کو کم کرنے پہ زور دیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ ٹیلی فونک رابطہ اعلیٰ شخصیات نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. شخصیات نے رابطہ کیا ہے, یہ شخصیت نے کیا ہے. وہ تو شخصیات کہہ رہے تھے, یہ شخصیت پھر میں نے تو نہیں پتا کڑی شخصیات نے. ایک تو بات یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر رابطہ کیا ہے تو نام ہوگا اس کا. اب نام ہوگا تو کہاں رابطہ ہوا ہے؟ کیا یعنی کوئی پرائم منسٹر کی ٹیم میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے پریزیڈنٹ کی ٹیم سے؟ کیا پرائم منسٹر پاکستان نے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے؟ اچھا رابطہ ہوا بھی ہے تو ایک اچھی بات ہے. 2 پارٹیز ہیں اس سسٹم کا حصہ ہیں, رابطہ ہوا ہے. دیکھیں فرق ہے نا, ایوان صدر سے رابطہ کیا ہے پرائم منسٹر نے, پھر بات ہو رہا ہے. کیا کسی پارٹی کے مسلم لیگ نون کے کسی ذمہ دار نے پیپلز پارٹی کے کسی ذمہ دار سے رابطہ کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا, نام نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ کیا 2 آفیسز کے درمیان میں رابطہ ہے یا 2 جماعتوں کے درمیان رابطہ ہے؟ اب 2 جماعتوں کے درمیان رابطہ ہے تو پھر جماعت کے کس عہدے کے شخص نے, کس عہدے نے کون سے عہدے سے رابطہ کیا پیپلز پارٹی کے؟ سوال تو یہ ہے. بلاول سے تو رابطہ ہوا نہیں ہے جی. ہاں جی, وہ تو وہی میں کہنے لگی تھی نا. تو باقی جو رابطے ہیں وہ تو یعنی آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کے اوپر مسلم لیگ نون کے وفد نے پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقاتیں شروع کی. ٹھیک ہے, پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جو اے جی کے الیکشنز کے اوپر ان کے معاملات ہوئے تھے, دھاندلی کے جو معاملات یا ان کی جو تحفظات تھے اس کے اوپر ہوئی ہیں. تو رابطے کب نہیں ہے, کیا خبر ہے نعیم صاحب کی؟ میں نے خبر دیکھی نہیں ہے. اچھا, یہ تو اس کے بعد مجھے تو میں نے جو کنسیو کیا وہ یہی ہے کہ جو محسن نقوی کے بیان کے بعد کی صورتحال ہے اس پہ یہ رابطے کیے گئے ہیں. لیکن 8:30 بجے ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی کے بیان کے بعد پیپلز پارٹی کی یعنی لوگوں نے بھی اپنا موقف دے چکے ہیں. جی اور مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی اپنا موقف دے چکے ہیں. یعنی خواجہ آصف صاحب ہو جائیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہو جائیں, ادھر سے جناب نثار کھوڑو صاحب ہو جائیں, شہید رحمان صاحبہ ہو جائیں, جو ہمارے چیف منسٹر سندھ ہے مراد علی شاہ صاحب ہو جائیں, تو بیانات تو آ چکے ہیں. اچھا, رابطے تو ان کے پہلے بھی تھے, تو پھر یہ کیا بات کی ہے, یہ خبر کیا ہے؟ ہاں یہ تو میں کہہ رہی ہوں, یہ خبر اس کو تو چلیے رابطے تو ہیں, یہ خبر نہیں ہے. محسن نقوی کے بیان کے بعد اگر مسلم لیگ نون نے رابطہ کرنا ہوتا تو وہ تو رابطہ کسی اور سے کرنا تھا. انہوں نے تو پھر رابطہ جو ہے جہاں پر انہوں نے کرنا تھا وہاں تو رابطہ ان کا ہے بھی, تو اسی کے بعد ہی تو پرائم منسٹر کو بھی جو ہے حکم ہو گیا اور جو باقی مسلم لیگ نواز ہے اس کو بھی بتا دیا گیا محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ آپ نے کوئی اب رد عمل مزید نہیں دینا محسن نقوی صاحب کے بیان کے اوپر. اس پہ بھی میں آؤں گی, لیکن اب اس کے علاوہ شہباز صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی محسن نقوی کی. بالکل. تو پھر اگر انہوں نے خود کچھ نہیں کرنا تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بات کر کے کیا کریں گے؟
نہیں میں تو اسی چیز پہ آ رہی ہوں نا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہی ہوں کوئی خبر نہیں ہے, رابطے موجود ہیں, ایک جگہ کے الیکشن ہوں یا یہ سچویشن ہو یا وٹ ایور, رابطے تو ان کے ہوں گئی. لیکن اس کے فوری بعد 8:30 بجے جو بلاول بھٹو کی ایک ویڈیو آتی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, جو ٹک ٹاک سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پھر انہوں نے ایک کھلی للکار دی ہے حکومت کو کہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہماری حق حقیقت, حق ملکیت اور حق روزگار کی جدوجہد جاری رہے گی, اور یہ تحریک کشمیر اور جی بی کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کو پورے پاکستان تک چلاؤں گا, ایک تحریک انہوں نے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو تیسرا فیز ہے یا جو پولنگ آج ہونی ہے, آج کی پولنگ کے لیے اپنے ووٹر کو, سپورٹر کو, اور 10 تاریخ کو جو پولنگ ہونی ہے اس میں اپنے ووٹر اور سپورٹر کو امید دینا. اچھا, ان کو امید دینا کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ میدان کے اندر موجود ہے, پیپلز پارٹی متحرک ہے, پیپلز پارٹی آج بھی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں لیڈنگ رول رکھتی ہے, پیپلز پارٹی بہت کچھ بگاڑنے اور سنوارنے کی پوزیشن میں ہے. یہ ہوپ دی ہے بلاول بھٹو نے, اور انہوں نے یہ نہیں کہا جی کہ ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرح, ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے ہیں پی ٹی آئی کی طرح. انہوں نے نہیں کہا کہ میں بھگوڑا ہوں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرح. انہوں نے تو للکارا ہے نا جی. ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں, وہ للکارا ہے انہوں نے. آپ کہہ رہے ہیں جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے بے شک بہت اچھی ایفرٹ کی ہے ووٹس پول کرنے کے لیے, اور بہت اچھی ان کی وہ ہے, اور یہ الٹی گنتی یہ تھرڈ جو ہوگا مرحلہ اس تک جاری رہے گی, اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے گی. اس کے بعد جناب آپ روٹین میں آ جاتے ہیں. الیکشن میں ایسا ماحول ہونا چاہیے. اچھا, آپ یہ بات دیکھیں جو جس قسم کی گفتگو بلاول کر رہے ہیں, یہ ایسا ماحول نہ ہوگا تو الیکشن کا مزہ کیا رہے گا. الیکشن کی گرما گرمی تو اسی طرح کے بیانات سے آتی ہے. دیکھیں بلاول میں پولیٹیکل میجورٹی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ تھوڑے سے جذبات بھی وہ جو نوجوان ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے جوشیلے بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے غصے کے بھی تیز ہو جاتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ بات غصے میں زیادہ آ کر تیش میں آ کر وہ بات وہ کر جاتے ہیں جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی. لیکن ایون دین جو اس وقت سیاسی ماحول ہے اس کے اندر تو انہوں نے بڑا زبردست کنٹریبیوٹ کیا ہے. اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو آپ اور میں کیا ڈسکس کر رہے ہوتے اے جے کے الیکشن کے, جب 23 نشستیں آ چکی ہیں مسلم لیگ نواز کی, حکومت تو ان کی اب بن چکی ہے. اب تو تھرڈ فیز کی طرف کسی نے دیکھنا بھی نہیں تھا. چلو یار ٹھیک ہے, اب جس طرح وہ امریکہ ایران جنگ ہے نا, اب وہاں پر کیا ہو گیا بات کریں گے یار, بس یار لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. ایران امریکہ جنگ کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ بالکل زیرو ہو چکا ہے, آڈینس بھی ہماری ختم ہو چکی ہے. اب امریکہ ایران جنگ کا لگا کر نا جو تھمبنیل کو بندہ اپنا ویڈیو اپلوڈ کرے نا, تو جو اس کے ویوز آنے بھی ہیں تو اس کے بھی نہیں آئیں گے. تو وہ وجہ یہ ہے. تو اس وجہ سے بلاول نے انٹرسٹ رکھا ہے اس بیان کی وجہ سے. اب جو تیسرا فیز ہے اس کے اندر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور وہ جو یہ کہتے ہیں ملک گیر تحریک نون لیگ کے خلاف چلاؤں گا, وہ تو فیز کی بات کی باتیں وہ نہیں چلائیں گے جی. کوئی ابھی اس وقت تک کے حالات جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ بات سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو مین شارٹس کال کرتی ہے شخصیت وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیں. اچھا, دیکھیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے سندھ کی حد تک تو کنٹرول دیا ہے بلاول کو. جو نیشنل پالیٹکس کے اندر جو فیز ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے پیپلز پارٹی کے. ہاں ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ سندھ کے چیف منسٹر ہیں, ورنہ تو چیف منسٹر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو سی ایم جو ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب کیونکہ بلاول کے منتخب ہیں, ان کے ہینڈ پکڈ ہیں, تو اس وجہ سے مراد علی شاہ صاحب نے کنٹینیو کیا. ورنہ 2-3 امیدوار اس وقت بھی موجود ہیں سندھ کے اندر چیف منسٹرشپ کے لیے, اور ایفرٹس وہ کر رہے ہیں, اور ان کی حوالے سے بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ شاید وہ ریپلیس کر پائیں مراد علی شاہ صاحب کو. اچھا, وہ تو ظاہری بات ہے ہر ایک کوشش کرتا ہے نا. دیکھیں مراد علی شاہ صاحب نے کوئی وراثت میں تو نہیں لی نا چیف منسٹرشپ پیپلز پارٹی کی طرف سے, کہ بھائی پیپلز پارٹی کے اندر, نہ ہی پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اتنی شیلو ہے کہ ان کے پاس مراد علی شاہ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں مراد علی شاہ سے تو بہت بہتر چیف منسٹر جو ہے وہ آصفہ بھٹو زرداری ہو سکتی ہیں. اب آصفہ بھٹو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک یعنی بے نظیر کی صاحبزادی ہیں. ان کا ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی میچور گفتگو کرتی ہیں. ہم نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ان کو دیکھا, جس کانفیڈنٹ کے ساتھ, جتنی میچورٹی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی. جو ان کے آپ نے جی بی کے الیکشن کی کمپین دیکھیں کتنی زبردست کمپین کی. تو اگر تو الٹی گنتی شروع ہوتی تو پھر اس الٹی گنتی کے حوالے سے آصفہ بھی تو کچھ کہتی نا. آصفہ تو کل انہوں نے اپنے جو ان کے ایم این اے ہیں
सलाउद्दीन जुनेजो जिनको गोली लगी थी वहां पर मुजफ्फराबाद में, फिर उन्होंने यहाँ पर वो मारूफ इंटरनेशनल में उनकी तीमारदारी के लिए गई है वहां पर। कल तो उनकी जो है वो सारी की सारी हमने यही एक एक्टिविटी देखी है। ठीक, अच्छा तो अब बात मैं ये कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी में बिलावल के अलावा उल्टी गिनती की बात करेंगे जनाब शजील मेमन साहब, वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो भी इस वक्त कश्मीर के अंदर के अंदर मौजूद है ना, बिलावल के साथ। हाँ, ठीक है, भैया इस्लामाबाद के अंदर है तो वो बिलावल के साथ ही आजकल वो अटैच्ड है। अब शजील इनाम मेमन साहब को मैं एक क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन थी यानी पीपल्स पार्टी की, उसके अंदर जो उन्होंने मीडिया हैंडलिंग की है वो मच बेटर की है अज़मा बुखारी से या अता ताड़ साहब से। सही, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, अता ताड़ साहब तो मेरे ख्याल से इसके लिए वो साइन नहीं थे, वहां पर अज़मा बुखारी साहिबा थी तो उनको उन्होंने आउट क्लास कर दिया, बिल्कुल कर दिया। गुड। अच्छा, अब मैं अगली खबर की तरफ जाऊंगी। रात को राना सनाउल्लाह साहब भी एक दो शोज में जो है वो आए और मोहसिन नकवी के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं सख्त नाला हूँ इस बयान से, और उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ ने पार्टी को ये पैगाम दिया कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, इसे बयान ना जारी किया जाए। लेकिन इसके बावजूद सेकंड टियर जो है नून लीग की, उन्होंने बयान तो दिए हैं, ख्वाजा आसिफ ने भी दिया, उन्होंने भी दिया है, और जैसे उज़्मा बुखारी साहिबा हैं उन्होंने भी दिया है। तो ये कैसा पैगाम है कि वो अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कहा है जब सवालात इस तरह के लोग पूछते हैं जब तो उनसे जब सवाल एंकर पूछेगा या कोई जर्नलिस्ट पूछेगा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या किसी शो के अंदर, तो ज़ाहिर बात है इतना उस पर मुकम्मल चुप तो नहीं हो सकते ना। सियासी जमात है तो सियासी जमात बताती है कि जी हमें लीडरशिप ने मना किया है। अब उसमें जो रेड लाइन क्रॉस किए बगैर अब मोहसिन नकवी साहब का नाम लेने पर पाबंदी थोड़ी लग गई इस मुल्क में। बिल्कुल ठीक है ना, लगनी चाहिए। इतनी तो आज़ादी होती है सियासी जमातों के अंदर। हाँ। इतनी तो सियासी कारकुनान जो कि राना सनाउल्लाह टाइप के जो है जो सारी ज़िंदगी गुजारती है सियासत के अंदर, वो इतनी तो लिबर्टी उनके पास होती है ना बात करने की, मना करने के बावजूद भी। हाँ, वो तज़दीक नहीं कर रहे, वो कोई मोहसिन नकवी साहब से इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे, वो कोई इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर रहे ना जी, वो कोई कंडेम नहीं कर रहे मोहसिन नकवी को, ये नहीं कह रहे जी कि हम उसको कैबिनेट से निकाल रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं कोई कर रहे। वो तो रिस्पॉन्ड करते हैं उस बात के ऊपर बाय स्टेटिंग इट कि हमें जनाब पार्टी लीडरशिप ने मना कर दिया है। अच्छा। लेकिन वो तमाम की तमाम जो यानी किसी सख्त लहजा नहीं होता उनका। अब लहजा देखें, क्या जो लहजा पहले था 4 दिन पहले 3 दिन पहले राणा साहब का, क्या वो लहजा था रात को? नहीं। कितने शायदगी आ गई थी, तो वो क्या किस चीज़ के असरात थे, वो कौन सी गोली उन्होंने खाई थी? वो नवाज शरीफ साहब का हुक्म था। अच्छा जी, उसके बाद यानी फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं जो है मोहसिन नकवी से इत्तेफाक भी मौजूद है, लोग ऐसा भी तासुर दे रहे हैं, खासकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो सूबों के हक में या इंतजामी यूनिट्स वट एवर इसको आप कह लें उसके हक में भी हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर अभी कोई भी नवाज शरीफ साहब की जो अभी एग्जाइल खुद उन्होंने लिया हुआ था, जब बीमारी के बाद वो गए थे बाहर, जी जो वापस नहीं आए थे, तो उनको कितने विजिट्स हैं मोहसिन नकवी की उनके पास? वो जाते थे, मुलाकात करते थे, आपको पता है इस बात का? मुतअद्दिद बार किए जी मोहसिन नकवी साहब, जो मलिक अहमद खान है उनके साथ ठीक जाते थे, बातचीत करते थे, कुछ पैगामात पहुंचाते थे। सही, तो आज का ताल्लुक थोड़ी है। हाँ, नकवी साहब तो वहां जाते रहे ना जी, तो नकवी साहब जो वहां जाते रहे, नकवी साहब को तो दोनों पार्टी से पुराना ताल्लुक है ना जी, जरदारी साहब के वो बरकरार हैं और यहाँ पर भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। नकवी साहब के बहुत से लोगों से ताल्लुकात, बहुत से लोगों से। अब वो जिस तरह जिस फंक्शन में गए हुए थे, जो एसएम तनवीर साहब का या गोर इजाज साहब वगैरह का जो फंक्शन था, बिल्कुल उनका वहाँ पे ताल्लुक है। बिल्कुल जनाब, कल जो है वो शफी जान साहब भी एक मेरे फेवरेट है। हाँ, आपके फेवरेट। हाँ, उन्होंने जो है हेयर स्टाइल देखा आपने उनकी ग्लासेस देखी हैं, आपने देखा कि जिस तरह वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जिस तरीके से देखते हैं बहुत बार आपको अच्छा भाई, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो नए सूबे के हक में है, ये आइडिया कहीं से भी आए हम इसके हक में हैं। ये चीज़ रिकॉर्ड पे भी इमरान खान की वीडियोस के हवाले से उन्होंने कहा कि वो भी इस वक्त रिकॉर्ड पे मौजूद है। अच्छा, बहुत से लोग इस बात को इस तरह से नरेट कर रहे हैं कि ये PTI के लिए स्पेस क्रिएशन का एक नादिर मौका हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे ये नादिर मौका PTI अवेल करेगी? उनकी लीडरशिप में तप्पड़ तो है नहीं, असेंबलियों में होते तो शायद बहुत कुछ कर लेते, वो वहाँ से भी चले गए। आप क्या कहते हैं इस पे? जो समझ रहे हैं ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जनाब फिल 4 जो है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाएं या सूबे बन जाएं, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर नए सूबे बनेंगे तो इससे इस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा है?
पहला क्वेश्चन ये है, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस से नहीं, उससे फायदा है एस्टैब्लिशमेंट को, जाती फायदा क्या है? ज़ाती फायदा तो नहीं, ये मुल्क का फायदा है ना, मुल्क का फायदा है। तो establishment भी अगर ये क्या जो मौका सियासी रखती है, जमातें हैं वो अगर मुल्क के फायदे के लिए काम करेंगी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी कुछ करेगी, तो वो एस्टैब्लिशमेंट पर एहसान करेगी? नहीं अपने पे एहसान करेगी। तो वो स्पेस उनके लिए क्या बन जाएगी? फिर आप क्या बात कर रही हैं? सवाल क्या ये? नहीं मैं कह रही हूँ ये अजीब बात है। जब मुल्की मुफाद में, वो तो अपना उनका मैनिफेस्टो ये होता है कि जी हमने मुल्की मुफाद में काम कर रहे हैं, हम जी अवाम का दर्द दुख है। तो जब अवाम का दर्द दुख कर लेंगे तो उनके लिए स्पेस नहीं बनेगी। उन्होंने 9 मई किया हुआ है, याद रखें। 9 मई के ऊपर देखिए उनको तौबा करनी होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस, तौबा इस्लाम से ड्रिवन है, उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो आगे उनका ऐसा पोलिटिकल पार्टी वाला स्टेटस रिस्टोर नहीं होगा। जो लोग उनको स्पेस की बात कर रहे हैं ना कि वो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, वो उस सिनेरियो में बात करेंगे। पीपल्स पार्टी या नून लीग, खासकर पीपल्स पार्टी इस आइडिया की सख्त मुखालिफ है अब तक। देखिए जी, क्या फिर अब जैसे आपको पता ही है, आप कह रही हैं कि जी पीटीआई क्या पीपल्स पार्टी को रिप्लेस कर सकती है? अब ये कह रही हैं कि भाई मुस्लिम लीग नवाज की हमायत में पीटीआई आ जाएगी मौजूदा निज़ाम के अंदर, और पीपल्स पार्टी जनाब वो जरी बात रेजिस्ट करेगी तो उसका पता कट जाएगा, तो उसकी जगह पीटीआई आ जाएगी। हाँ मुमकिन है, सियासत में कुछ भी मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी का भी पता लग सकता है। पीटीआई तो ऐसा जमात तो मौजूद नहीं है ना असेंबली के अंदर। वो तो मैं भी वो कह तो रही ग्रुप हूं, ऑफ असेंबली में इंडिपेंडेंस है ही नहीं है, है। वो ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंस हैं। अब इंडिपेंडेंट अगर कोई किसी के साथ आ जाता है तो वो ताउन उसके लिए यानी एक पावर शेयरिंग फार्मूला बन सकता है ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ, सही, अगर जरूरत पड़े तो। ये तो मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। एक चीज़ तो ये है, मेन बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त जितनी लोग समझ रहे हैं कि आग लग चुकी है कि जनाब अभी ये 4 महीनों के अंदर अंदर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से मुतल्लिक बात हो, नो, अभी तो बात यह है कि इस पर काम शुरू किया जाए और आइंदा इलेक्शन से पहले कम से कम ये क्लैरिटी आ चुकी हो कि करना क्या है। ये जो बात आप लोग समझ रहे हो कि जिस तरीके से कि ये आग लग गई है, उसने बयान मुंह से निकला तो यहां पर जनाब आग जल पड़ी और बस काम स्टार्ट हो गया और हजारों लोग इस काम में लग गए हैं। सॉरी, ऐसा कुछ भी कंसेंसस है। आपने जहां पर आईन तरमीम करनी है, जहां पर आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी है, कहां पर आपने सेक्रेटेरिएट शिफ्ट करनी है, क्या करना है, रिकॉर्ड है, बहुत सी चीजें हैं। ये ट्रांजिशन अगर हो सूबों के अंदर, विद इन सूबों के अंदर मुख्तलिफ 2-3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, इट विल टेक टाइम। ये चीजें ऐसे नहीं होती जैसे लोग समझ रहे हैं कि बटन ऑन एंड बटन ऑफ है। एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है, उसको लेके जाना है, और फिर भी उसमें ग्लिचेस आ रहे होते हैं कि ये खराबी है, ओवरलैपिंग है। पेपर सारा कंप्लीट है। कौन कर रहा है? जो भी लोग तज्जिया कर रहे हैं ना इस पे, कौन सा पेपर? टाइमलाइन के हवाले से या इस तरह से, तो मंसूर की बात लोग कर रहे हैं। मैंने देख रहा था कल नुसरत जावेद साहब ने भी 7 महीने की बात की, वो लोगों ने शुरू कर दी। बहुत सारे, तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि बात है कि आप उनकी बात से इत्तेफाक ना करें, ठीक है, जो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है जी, जैसे वो मतलब मेरे ख्याल से वो बात दुरुस्त नहीं की मंसूर अली खान साहब ने। चलें, बस मेरा लास्ट सवाल है आपसे, और वो ये है कि वैसे आपका तो कहना ये है कि रावी चैनी चैनल लिख रहा है हुकूमत के लिए खासकर, लेकिन अब से 24 घंटे बाद जो है वो तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करने जा रही है। वो तो इमरान खान के 5 अगस्त को क्या हुआ था? इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे। और नहीं, कश्मीर के हवाले से क्या हुआ था? हाँ, कश्मीर का भी एक योम इस्तेसाल के तौर पे हम मनाएंगे। योम इस्तेसाल कश्मीर के दिन को इन्होंने अपना एहतजाज रख दिया है जी। किसने रखा है? तो वो खान साहब भी तो उसी दिन गिरफ्तार हुए हैं। कहा किसने? ये किसने रखा है? भाई ये तो पीटीआई की वाला ने, लीडरशिप ने। अच्छा। हाँ। और अगर बिलावल साहब की भी मुल्कगीर जो है, अगर एक दिन पहले कर देते तो क्या फर्क पड़ना था? उन्होंने उससे फर्क क्या पड़ जाना था? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन बाद कर देते क्या फर्क पड़ता? नहीं, उन्होंने उसी डेट को करना है जिस डेट को खान साहब गिरफ्तार हुए हैं। 5 अगस्त को। अच्छा, अगस्त को गिरफ्तार हो गए थे खान साहब गिरफ्तार। तो मैं ये कह रही हूँ तो अडेला के चांसलर किस दिन बने थे वो? ये तो मुझे नहीं पता। वो अडेला के चांसलर हैं वैसे? आप तो कहते हैं वो अडेला के चांसलर नहीं, वो तो बनना चाह रहे थे ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर। हाँ, लेकिन तो मैं तो उस टाइम कह रहा था कि खान साहब जो है ना अहल हैं तो वो नहीं बन सकते। तो लोगों ने कहा नहीं, वो जुल्फी बुखारी बड़ा जनाब मुतहरिक हुए, जाके जनाब वो नॉमिनेशन दायर की, तो उन्होंने कहा सॉरी, हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते ऐसा कैंडिडेट क्योंकि ये नाअहल है। उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। किसने नाअहल कहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो जिन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट कराने थे वाइस चांसलर के लिए, उन्होंने कह दिया इमरान खान नाअहल है। चलिए आप तो अच्छा, ये तो आप कह रही हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नाअहली की बात है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नाअहली की नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर जो नाअहली है उनकी, वो तो काउंसलर के इलेक्शन से भी नाअहली है उनकी, कौन से इलेक्शन से। तो आप सफर देखें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का से नाअहली का सफर वो जनाब तय करते करते
यूनियन काउंसिल के काउंसलर के इलेक्शन से भी नाअहल है आज। कल जो पीटीआई, पता क्यों? हाँ, क्यों? क्यों? क्योंकि वो सजा याफ्ता मुजरिम है। हाँ। वो क्या है? कॉन्विक्ट। मेरी बात का जवाब देना, मेरे सवाल क्या? का। कल जो पीटीआई जो है एहतजाज करने जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं कि अलीमा खानम ने बहुत वो क्रिएट कर दिया है, माहौल बना दिया है, क्रिएट कर दिया, हाँ, माहौल बना दिया तो कल पे स्टेज से अलीमा खानम तकरीर करेंगी। आई गेस सुहेल आफरीदी ही करेंगे। अच्छा, तो अलीमा खानम ने माहौल बना दिया लेकिन तकरीर सुहेल आफरीदी करेंगे। हाँ। तो वो क्या उनके लिए ग्राउंड वर्क कर रही थी? सुहेल आफरीदी ने क्या देखा सुहेल आफरीदी को परसों वो या- अपना लीडर मानती हैं? नहीं, वो अपना लीडर क्या वो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है? नहीं, तो ग्राउंड वर्क अगर उन्होंने किया इमरान Direct खान तो के नहीं है, खान लिए, साहब के लिए। जलसा अगर हो रहा है जी इमरान खान की उसके लिए, तो लीड कौन करेगा उसको? ये तो कल ही पता चलेगा। तो अब अलीमा खानम अगर जलसे के स्टेज के ऊपर मौजूद होंगी तो इसका मतलब है कि वो सियासत में आ चुकी हैं। अगर लीडरशिप और अगर वो स्टेज पर नहीं होंगी, अलीमा खानम दोनों शेयर एक मिनट सुन लो ना, अगर वो स्टेज पर नहीं होंगी तो उन्होंने ऐसा वर्कर के तौर पर ग्राउंड वर्क किया है पीटीआई की जो है वो चीफ मिनिस्टर के लिए, सुहेल आफरीदी के लिए। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कल। लेकिन कल दिन क्या है? यौम इस्तिसाल कश्मीर। उस दिन क्या कौन क्या कर रहा है? पीटीआई कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती नहीं कर रहे। जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके साथ इज़हार यकजहती नहीं कर रही तहरीक इंसाफ, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए एक जलसे का इनेकाद कर रही है। हाँ, ये तो जिसके लिए ग्राउंड वर्क किया हुआ है किसने? अलीमा खानम ने। थैंक यू वेरी मच।